Hello everyone, how are you all? Hope everybody is doing fine and good. Okay, finally we have completed the content of motion in a straight line, and now we are going to do the PYQs based on the so chapter. Then while it, this is Santhosh Kumar Gundavarpu. Welcome to my channel, Sims Academy. Now you see here PYQs numericals చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ motion in a straight line లో. This is the JEE Means 29 January 2023 లో ఇచ్చారంట. A tennis ball is dropped onto the floor from a height of 9.8 meters. చూడండి 9.8 meters నుంచి డ్రాప్ చేశారు. ఓకే, నౌ ఇట్ రీబౌండ్స్ టు హైట్ ఆఫ్ 5 meters. మళ్ళీ రివర్స్లో పైకి ఎంత వెళ్ళింది? 5 meters వెళ్ళింది. ఓకే, ball comes in contact with the floor for 0.2 seconds. Okay, average acceleration during contact is average acceleration అంటే ఏంటి? Change in velocity by change in time. అంటే ఎంత టైంలో అది కానీ కాంటాక్ట్లో ఉంది అనేది మనం చూసుకోవాలి. సరే, నా ఎంత హైట్లో నుంచి వదిలేశారు? 9.8 meters. Let us find the velocity before it touches the ground. What is the formula for velocity before it touches the ground? Under root of 2gh. That is v equals to, సరే ఈ height h1 అని అనుకుందాము, ఈ height h2 అని అనుకుందాము. ఓకేనా? Under root of 2 into 10 into h మనకి ఎంత ఇచ్చారు చూడండి? 9.8. Right? Point and 0 gets cancelled. 2 into 98, it is 196. 196 ki square root enta 14 meters per second. అంటే ఇది ఎంత వెలాసిటీ తోటి కిందకి వచ్చి టచ్ అయింది? v equals to 14 meters per second. Now ఎంత హైట్ వెళ్ళింది? 5 meters వెళ్ళింది. అంటే maximum height it reached is 5 meters. What is the formula for maximum height? Motion under gravity లో u square by 2g. Height already మనకి ఇచ్చారు కదా, 5 equals to u square by 2 into 10. సరే, దీన్ని ఇటు పంపిద్దాం. పంపిస్తే we get u square equals to 100 or u వాల్యూ ఎంత? 10 meters per second. ఇప్పుడు చూడండి, v వాల్యూ as it is coming down, it is downward కదా. అదే u వాల్యూ చూడండి, మనకి ఎటు వస్తుంది? పైకి వెళ్తుంది. కాబట్టి u వాల్యూ ఈజ్ 10 meters per second in the upward direction. అంటే v ఈజ్ 14 meters per second, u ఈజ్ -10 meters per second. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే జనరల్గా మనం 14 - 10 చేసేస్తాం. నౌ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ, లెట్ us find delta v. How much it is? 14 minus of -10. How much is 14 minus of -10? 14 plus 10, that is 24 meters per second. Now average acceleration, a average is equals to change in velocity by time of impact. I mean ఎంత టైంలో, time of contact, that is delta v equals to 24. Contact time ఎంత ఇచ్చారు మనకి? 0.2 seconds. That is point cancel చేస్తే పైన 0, we get it as 120 meters per second square. This is the answer. Okay, సరే, is it okay? అంటే ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం చూడండి, అది పైనుంచి డ్రాప్ చేశారు. డ్రాప్ చేసినప్పుడు ఎంత వెలాసిటీ తోటి కింద స్ట్రైక్ అయింది, గ్రౌండ్కి స్ట్రైక్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రీబౌండ్ అయింది. రీబౌండ్ అయ్యేటప్పుడు ఎంత వెలాసిటీతో వెళ్ళింది? నా పైనుంచి కిందకు వచ్చేటప్పుడు వెలాసిటీ డిరెక్షన్ కిందకి కదా, కింద నుంచి పైకి వెళ్ళేటప్పుడు వెలాసిటీ డిరెక్షన్ పైకి. ఫైన్, బట్ ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ, దట్ ఈస్ 14 minus of -10, we get it as 24. Okay, is it clear? Yeah, we shall move on to the second problem. అయితే PYQs టోటల్గా 4 parts చేస్తాను. ఇవి న్యూమరికల్స్ ఉన్నాయి. ఈ న్యూమరికల్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనము MCQs చేస్తాం. Horse rider covers half the distance with 5 meters per second speed. The remaining part of the distance was traveled with speed 10 meters per second for
half the time and with speed 15 meters per second for the other half of the time. సరే, mean speed of the rider averaged over the whole time. సరే, ఇప్పుడు మనం ఒక ఫార్ములా గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా? Whenever an object is traveling half the distance with the speed v1 and other half distance with speed v2, then average speed equals to 2v1 v2 by v1 plus v2. సరే, రెండో ఫార్ములా ఏంటి? An object travels half of the time of its journey with speed v1 and other half of time of journey with speed v2, then average speed ఎంత? v1 by v2. ఈ రెండు కానీ మనకి తెలుసు అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ సింపుల్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు. చూడండి, ఫస్ట్ ఇచ్చింది హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్. హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ విత్ స్పీడ్ 5 meters per second. నా అదర్ హాఫ్ డిస్టెన్స్లో హాఫ్ ఆఫ్ టైమ్స్లో మనకి వెలాసిటీస్ ఇచ్చారు, స్పీడ్స్ ఇచ్చారు. ఎంత? దిస్ ఈజ్ 10 meters per second, దిస్ ఈజ్ 15 meters per second. ఇప్పుడు హాఫ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ హాఫ్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ ఎంత? v1 ప్లస్ v2 బై 2. అంటే ఇక్కడ మనకి యావరేజ్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 10 ప్లస్ 15 బై 2, 25 బై 2, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 12.5 meters per second. చూడండి, దిస్ ఈజ్ హాఫ్ డిస్టెన్స్, అదర్ హాఫ్ డిస్టెన్స్ వెలాసిటీ మనకి ఎంత వచ్చింది? 12.5. Whenever half of the distance with the speed v1 and other half distance with the speed v2, then v average enta chepali 2 v1 v2 by v1 plus v2. That means let us apply v average inga final ga manam kanukunnam, that is 2 v1 v2 by v1 plus v2. 2 into v1 is 5, v2 is 12.5 by v1 plus v2, 5 plus 12.5. Okay, so 5 to the 10, 10 point cancel అయిపోతే here we get it as 125 by 12.5 plus 5, 12 plus 5 it is 17, it we get it as 17.5. పాయింట్ క్యాన్సిల్ చేస్తే పైన 0 వస్తుంది. నా 25 తోటి పోతుంది కదా, 25 7 సార్ 125, 25 5 సార్, అంటే మనకి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 50/7. ఇప్పుడు చూడండి, దట్ వి యావరేజ్ హియర్ వీఆర్ గివెన్ ఇట్ యాజ్ x/7, అంటే x/7 ఈక్వల్స్ టు 50/7. 7 7 క్యాన్సిల్ చేస్తే వి గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x యాజ్ 50. ఓకే, కూల్. అంటే చూడండి, మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన రెండే విషయాలు. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ విత్ speed v1, other half distance with speed v2, then average speed equals to 2v1 v2 by v1 plus v2. First half of time of journey with speed v1, second half of time of journey with speed v2, then v average equals to v1 plus v2 by 2. Okay, let us move on to the next problem. For a train engine moving with speed of 20 meters per second, the driver must apply brakes at a distance of 500 meters. Before the station for the train to come to rest at the station. If the brakes were applied at half of this distance, అంటే 250 meters లో అప్లై చేస్తే ఒకవేళ బ్రేక్స్ అనేవి, the train engine would cross the station with speed. అంటే ఎంత స్పీడ్ తోటి స్టేషన్ని ఆ ఇంజిన్ క్రాస్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ని ఒకసారి నీట్గా అనలైజ్ చేస్తే మనము వీఆర్ గివెన్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఎంత? u వాల్యూ ఇచ్చారు, ఇనీషియల్ స్పీడ్ 20 meters per second. అప్లై ద బ్రేక్స్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్, f ఇచ్చారు 500 meters, అండ్ ఇట్ విల్ స్టాప్ ఎట్ స్టేషన్, అంటే ఆగిపోతుంది. ఫైనల్ వెలాసిటీ ఈక్వల్స్ టు 0. వీ హ్యావ్ u s v. సరే, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్లో 4 and 3 అంటారు కానీ 4 కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్. v ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ at, s ఈక్వల్స్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్, v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 2as, snth ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ a ఆఫ్ n మైనస్ హాఫ్. ఈ నాలుగిట్లో ప్రతి ఫార్ములాలో 4 పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ప్రతి ఫార్ములాలో 4 పారామీటర్స్లో 2 పారామీటర్స్ కామన్గా ఉంటాయి. ఆ రెండిట్లో ఏంటి అంటే, రెండు ఏవేవి అంటే, ఒకటి u, ఇంకోటి a. ఆ రెండిట్లో ఏది లేకపోయినా అది కనుక్కొని 5th పారామీటర్కి మనం వెళ్ళాలి. సరే, హియర్ వి హ్యావ్ u
equals to 20 meters per second and v final గా ఆగిపోతుంది కాబట్టి 0 meters per second and displacement ఇచ్చారు మనకి 500 meters. Let us find a. What is the appropriate equation of motion we can use here? V square minus u square equals to 2as. Anyway, v0 u square 20 square it is 400. 2 into a kanukovali, s it is 500. Now 2 into 500 it is 1000. 1000 inside one is say minus 400 by 1000. That becomes minus 0.4 meters per second is our acceleration. సరే ఈ యాక్సిలరేషన్ అదే ట్రైన్ అన్నాడు, అదే ట్రైన్ ఇంజిన్ అన్నాడు. ఇక్కడ అంటే యాక్సిలరేషన్ అనేది మారదు. ఇక్కడ చూడండి, ద ట్రైన్ ఇంజిన్ విత్ క్రాస్ స్టేషన్ విత్ స్పీడ్ అజ్యూమింగ్ సేమ్ రిటార్డేషన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద బ్రేక్స్. అంటే ఇన్ ఐదర్ ఆఫ్ ద కేసెస్ రిటార్డేషన్ ఈజ్ సేమ్. అంటే మనకి ఏ వాల్యూ వచ్చింది. ఏ వాల్యూ ఎంత? minus 0.4 meters per second square. Okay, let us use this same a value in the second case. Second case lo chudandi, if the brakes were applied at half of this distance, ante speed same initially, okay, and half of the distance annadu s equals to 250 meters. Acceleration value we got minus 0.4 meters per second square. Can we find v value again? Yes, of course. What is the equation of motion we have to use? What is that? Third equation of motion, v square minus u square equals to 2as. v square minus u square equals to 2as. We have to find out u 20 square entandi 400. 2 into a value minus 0.4 into s ఎంత ఇచ్చారు 250 ఇచ్చారు. ఓకే, now v square minus 400 equals to, ఇక్కడ చూడండి పాయింట్ 0 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 25 into 2 ఎంత? 25 into 2 50. 50 4s are 200, right? Okay, now v square equals to 200. This is minus 200. Minus 400 at వెళ్తే ఏమవుతుంది మరి ఇప్పుడు? ప్లస్ 400. 400 minus 200 ఎంత వచ్చింది? 200. ఇప్పుడు చూడండి క్వశ్చన్లో ఈజ్ రూట్ ఎక్స్, ఇక్కడ రూట్ సరిగ్గా పడలేదు, దట్ ఈస్ రూట్ ఎక్స్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ v వాల్యూ రూట్ 200 వచ్చింది. అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత మనకి? 200. ఇస్ ఇట్ ఓకే? అంటే ఇక్కడ మనం ఏం కనుక్కున్నాము? రెండు కండిషన్స్లో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ సేమ్, యాక్సిలరేషన్ సేమ్. మరి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమైంది? 500 ఉన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ కాస్త 250 మీటర్స్ అయింది. ఆ 250 మీటర్స్లో కానీ బ్రేక్ నొక్కితే ఆ స్టేషన్ని క్రాస్ అయ్యి వెళ్ళిపోతారు. ఓకే, లెట్ us move on to the next problem. A ball of mass 0.5 kg is dropped from the height of 10 meters. The height at which the magnitude of velocity becomes equal to the magnitude of acceleration due to gravity. First of all, acceleration due to gravity value enta manaki 10 meters per second square. అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ కూడా 10 meters per second square ఏ హైట్లో వస్తుంది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము హైట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసే ముందర టైంని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజియర్ ఫర్ అస్. డ్రాప్డ్ అన్నాడు, u ఈక్వల్స్ టు 0, కిందకు వస్తుంది కాబట్టి a ఈక్వల్స్ టు g ప్లస్ g, రైట్? అండ్ v ఇచ్చారు ఆల్రెడీ, యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఎంత ఉంటుంది? దట్ ఈస్ 10 meters per second, రైట్? t కనుక్కుందాం. ఓకే, నౌ u ఈక్వల్స్ టు 0 హియర్, a ఈక్వల్స్ టు 10 meters per second square. v value కూడా సేమ్ magnitude అన్నాడు 10 meters per second, and let us find the value of t. We shall use the first equation of motion, v, u, a and t. What is that? v equals to u plus at. v 10, u it is 0 anyway, a is also 10 into t. 10 gets cancelled. We got the value of t as 1 second. 1 second.
ఓకే, నా మనకు టైం వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు హైట్. సరే సేమ్ u ఈక్వల్స్ టు 0, h ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ gt స్క్వేర్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా డైరెక్ట్గా. when u is 0 in case of freely falling object, that is h equals to half into acceleration due to gravity value 10, time is 1 square, అంటే h equals to 5 meters, అంటే పైనుంచి 5 meters కిందకు వచ్చింది. టోటల్ ఇట్ ఈస్ 10 meters. 5 meters దగ్గర వెలాసిటీ ఎంత ఉంది? 10 meters per second ఉంది. 5 meters దగ్గర వెలాసిటీ 10 meters per second ఉంది అంటే కింద నుంచి ఎంత హైట్లో ఉంది? 5 meters ఏ ఉంటుంది, because 10 minus 5 is 5. Is it clear? Okay, let us move on to the next problem. A car covers AB distance with 1/3 at velocity v1 meters per second, second 1/3 at v2 meters per second, and last 1/3 at v3 meters per second. ఓకే, ఇక డిస్టాన్సెస్ ఇచ్చారు అంతే కదా, సేమ్ డిస్టాన్సెస్. ఇందాక హాఫ్ మాట్లాడుకున్నాం, ఇప్పుడు 1/3 డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ కూడా మనం డైరెక్ట్ ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు, కానీ ఇక్కడ చూడండి v1 ఈజ్ 11 meters per second, v2 ఈజ్ 2v1 అంటే 22 meters per second, v3 ఈజ్ 3v1 అంటే 33 meters per second. అవునా, ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సరే, ఎప్పుడైతే 1/3 డిస్టెన్సెస్ ఆర్ సేమ్, v1 v2 v3 అన్ని డిస్టెన్సెస్ సేమ్ డి అని అనుకున్నాము. అప్పుడు వి యావరేజ్ ఫార్ములా ఏంటండి మనకి, ఎవరికైనా గుర్తుందా? వి యావరేజ్ PYQs చేసే ముందర ఖచ్చితంగా ఫార్ములాలన్నీ నోటికి ఉండాలి. ఫార్ములా షీట్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడుతున్నాను, మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దాట్. దట్ ఈస్ వి యావరేజ్ ఈక్వల్స్ టు 3v1 v2 v3 బై v1 v2 ప్లస్ v2 v3 ప్లస్ v1 v3. సరే, ఇక్కడ మనం v1 ఎంత? 11 meters per second, v2 yes 22 meters per second, v3 33 meters per second. మరి సింప్లిఫై చేద్దామా? ఓకే, v యావరేజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 v1 v2 v3. ఇప్పుడు v1 ఇంటూ v2 ప్లస్ v2 ఇంటూ v3 ప్లస్ v3 ఇంటూ v1, న్యూమరేటర్ 3 ఇంటూ 11 ఇంటూ 22 ఇంటూ 33. డినామినేటర్లో చూడండి 11 కామన్ ఉంది, ఎందుకంటే 11 మల్టిపుల్స్లో ఉంది. నెక్స్ట్ సరే, ఒక 11 కామన్ తీసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది? 22. మళ్ళీ ఇక్కడ 2 ఇంటూ 33, ఇక్కడ 33 అంటే ఇక్కడ 22 33 మళ్ళీ 11 కామన్ ఉంది చూసుకోండి. అంటే ఈ మొత్తం దాంట్లో మనం 11 ఇంటూ 11 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఒక 11 పోయింది 1, ఇక్కడ 22 నుంచి 11 తీసేస్తే 2, ఇక్కడ 11 తీసేసాం కాబట్టి 2, ఇంకో 11 తీసాం కాబట్టి 3, ఇక్కడ 11 తీసాం 3, ఇంకో 11 తీసేసాం కాబట్టి 1. ఇప్పుడు చూడండి 11 క్యాన్సిల్, 11 1s 11 2s, ఫైనల్గా 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 33 బై 3 ప్లస్ 2 5 ప్లస్ 2 ఇంటూ 3 6, మళ్ళీ 5 ప్లస్ 6 ఎంత? అగైన్ వి గాట్ ఇట్ as 11 3s are 33 అంటే 3 3s are 9, 9 2s are ఎంత? 18 meters per second is the average speed. అంటే ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం చూడండి, ఫార్ములా వస్తే మనం సాల్వ్ చేయగలం, కానీ ఆ సింప్లిఫికేషన్ విత్ ఇన్ ద స్టిపులేటెడ్ టైం సాల్వ్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఓకే, let us move on to the next problem. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 19.6 meters per second from the top of a tower పైకి వెళ్ళి వేసారనమాట. The ball strikes the ground after 6 seconds. పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ కింద గ్రౌండ్కి టచ్ అయింది ఇప్పుడు 6 seconds తర్వాత. The height from the ground up to which the ball can rise will be k by 5 meters. The value of k is use g 9.8 meters per second square అన్నారు. సరే, మనం యూజ్ చేద్దాం. JEE NEET 2022 అంట. సరే, టవర్ మీద నుంచి ఇది ఒక టవర్,
ఇలా బాల్ వేశారు, పైకేసి కిందకు వచ్చింది. రైట్, ద బాల్ స్ట్రైక్స్ ద గ్రౌండ్ ఆఫ్టర్ 6 seconds. సరే, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ u ఎంత? 19.6 meters per second. ఇనీషియల్ వెలాసిటీ మనకు ఉన్నప్పుడు కెన్ వి ఫైండ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎసెంట్? టైమ్ ఆఫ్ ఎసెంట్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి? u/g, రైట్? టైమ్ ఆఫ్ ఎసెంట్ TA ఈక్వల్స్ టు u/g, దట్ ఈస్ 19.6 by 9.8 అంటే ఎంత? 2 seconds. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడి నుంచి పైకి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పట్టింది? దానికి 2 seconds పట్టింది. అంటే ఇక్కడ ఆగిపోయింది అంటే దాని ఇట్ ఈస్ ఈక్వాలెంట్ టు ఆ ఫ్రీలీ ఫాలోయింగ్ బాడీ, అంతే కదా? సరే, ఈ హైట్ మనల్ని కనుక్కోమన్నారు, అంతేనా? అప్ టు విచ్ ద బాల్ కెన్ రైజ్ విల్ బి, అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ కింద పడితే అదే హైట్ కి పైకి వెళ్తుంది కదా, ఆ హైట్ మనల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు. గాట్ ఇట్? ఆ హైట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే యూ ఎనీవే 0. టోటల్ టైం ఎంత ఇచ్చారు మనకి? టోటల్ టైం ఇస్ గివెన్ యాజ్ 6 seconds, రైట్? ఆ టోటల్ టైం 6 seconds అయితే ఆ పైనుంచి కిందకి రావడానికి టైమ్ ఆఫ్ డీసెంట్ ఎంత టైం పడుతుంది? ఇక్కడ పైకి రీచ్ కావడానికి ఆల్రెడీ 2 seconds పోయింది, అంటే ఆ పైనుంచి కింద రావడానికి 6 - 2 ఎంత? మనకి 4 seconds పడుతుంది. దట్ ఈస్ టైమ్ ఆఫ్ డీసెంట్ ఈస్ 4 seconds. నౌ హెచ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు ఫర్ ఎ ఫ్రీలీ ఫాలోయింగ్ బాడీ. u ఈక్వల్స్ టు 0. u 0 అన్నాడు, గ్రావిటీలో ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీలీ ఫాలోయింగ్ బాడీ. ఫర్ ఎ ఫ్రీలీ ఫాలోయింగ్ బాడీ ఆ హైట్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? h ఈక్వల్స్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ gt స్క్వేర్. u 0 కాబట్టి h ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ gt స్క్వేర్. దట్ ఈస్ h ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఇంటూ g వాల్యూ 9.8 తీసుకోమన్నారు. t స్క్వేర్ ఇట్ ఈస్ 4 స్క్వేర్ 16. 2 1s 2 8s are 16, అంతేనా? ఓకే, దీని వాల్యూ మనకి ఎంత ఇచ్చారు చూడండి, ఇక్కడ k/5 అన్నాడు. k/5 ఈక్వల్స్ టు 9.8 ఇంటూ 8. k ఈక్వల్స్ టు 9.8 ఇంటూ 8 ఇంటూ 5. 8 5s are ఎంత? 8 5s are it is 40. 0 on point gets cancelled. k value is 98 into 4. ఎంత? 400 లో నుంచి 8 తీసేసేయండి. ఇట్స్ వాల్యూ ఇస్ 392. ఓకేనా? ఇక్కడ టవర్ మీద నుంచి వేశారు. టవర్ మీద నుంచి వేసిన తర్వాత దాని టైమ్ ఆఫ్ ఎసెంట్ ఆ 2 secondsకి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఆగిపోయి కిందకు వస్తుంది. అది మనం బాగా ఏమంటారు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఆగిపోయి కిందికి వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ఫ్రీలీ ఫాలోయింగ్ బాడీ. సరే, మీకు ఒక డౌట్ రావాలి, ఏమని? సార్ వాళ్ళు అడిగింది మళ్ళీ కింద పడి పైకి ఎంత వెలాసిటీ తోటి వెళ్తుంది? చూడండి, ఫర్ ఎ ఫ్రీలీ ఫాలోయింగ్ బాడీ మనం ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ని కానీ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే కొలిజన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్. అట్లాంటివి ఏమంటారు? ఇన్ఎలాస్టిక్, సమ్ ఎనర్జీస్ లాస్, ఇలాంటివి మనకేం చెప్పలేదు. ఇందాక పర్టికులర్ ప్రాబ్లంలో మనం ఆలోచించుకోవచ్చు, సమ్ హైట్ 10 meters నుంచి చేస్తే అది 5 metersకే వెళ్ళింది ఇందాక పర్టికులర్ ప్రాబ్లం, అది ఎంత హైట్ గుర్తులేదు కానీ. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో ఏంటి అంటే ఎలాస్టిక్ కండిషన్లో అది ఎంత వెలాసిటీ అయితే స్ట్రైక్ అవుతుందో అంత వెలాసిటీ తోటి పైకి వెళ్తుంది. ఎంత వెలాసిటీ తోటి అయితే కిందకు పడద్దో అంత వెలాసిటీ తోటి పైకి వెళ్తే అంతే హైట్ వెళ్తుంది. అంటే మనం పైనుంచి కిందకి విసిరినా వదిలేసిన కింద నుంచి పైకి వెళ్ళిన ఎలాస్టిక్ కొలిషన్ అన్నప్పుడు సేమ్ హైట్కే వెళ్తుంది. దట్స్ వై మనం హైట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఫ్రీలీ ఫాలోయింగ్ బాడీని కన్సిడర్ చేసుకొని చేసాం. ఓకే, లెట్ us move on to the next problem. A particle is moving in a straight line such that its velocity increasing at 5 meters per second per meter. ఇది కొత్తగా ఉంది చూడండి, 5 meters per second per meter. The acceleration of the particle is dash meters per second square at a point where its velocity is 20 meters per second. ఒక్కసారి చూడండి, మనము జనరల్గా నాన్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్లో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఫేస్ చేస్తాము. అంటే వెన్ఎవర్ జనరల్గా యాక్సిలరేషన్ని మనం ఏమని డిఫైన్ చేస్తాం? రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ, రైట్? మరి విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? సరే, ఒక పని చేద్దాం.
దీన్నే మనము dx తోటి మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేద్దాం. ఓకే, ఆ dx ని పంపిద్దాం, dy ని పంపిద్దాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? dx by dt into dv by dx. What is dx by dt? dx by dt is nothing but rate of change of displacement. Rate of change of displacement నే కదా మనం velocity అనేది. అంటే యాక్సిలరేషన్ when velocity is dependent on displacement. ఇక్కడ చూడండి, velocity is increasing at 5 meters per second per meter. మీటర్కి వెళ్ళే కొద్దీ velocity 5 meters per second పెరుగుతూ ఉంది. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిస్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. అంటే dv by dx వాల్యూ మనకు అక్కడ ఇచ్చారు. ఓకే, dv by dx ఈక్వల్స్ టు 5 meters per second per meter. సరే, యూనిట్స్ అనేవి మనకి ఇప్పుడు అనవసరము. నెక్స్ట్ వెలాసిటీ కూడా ఇచ్చారు చూడండి. హీఈస్ ఆస్కింగ్ us to find the acceleration when the velocity is 20 meters per second. Now how to find acceleration? A equals to v into dv by dx. What is v given? 20. dv by dx ఎంత ఇచ్చారు? 5. అంటే 20 into 5. 20 into 5 ఎంత? 100 meters per second square. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంటే ఇక్కడ చిన్న విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, వెన్ ఎవర్ వెలాసిటీ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ డిపెండెంట్ ఆన్ డిస్ప్లేస్మెంట్, దెన్ నాన్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్లో చూడండి వెలాసిటీ పెరుగుతూనే ఉంది, అవునా, విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిస్టెన్స్ వాడు చెప్పేది. అన్నప్పుడు నాన్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ ఈవెన్ క్యాలిక్యులస్లో కూడా మనం సేమ్ టైం డిపెండెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు, మనం సేమ్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సరే, లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. థింక్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం. సరే, ఈ లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలి అని నేను చెప్తాను. ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసి కామెంట్స్లో పెట్టండి. ఓకే, a ball is projected vertically upward with an initial velocity of 50 meters per second at t equals to 0 seconds. At t equals to 2 seconds, another ball is projected vertically upward with same velocity. At t equals to dash second, second ball will meet the first ball. సరే, ఫస్ట్ బాల్ విసిరేశారు. ఎంత వెలాసిటీ తోటి విసిరేశారు చూడండి, u ఈక్వల్స్ టు 50 meters per second. After 2 seconds ఇంకో బాల్ని పైకి విసిరేశారు, సెకండ్ బాల్. ఓకే, 2 seconds తర్వాత విసిరేశారు అన్నప్పుడు సేమ్ వెలాసిటీ తోటి విసిరేశారు సెకండ్ బాల్ కూడా. ఓకేనా? అయితే ఆ 2 seconds తర్వాత ఇది ఎంత డిస్ప్లేస్ అయింది? ఓకే, ఎస్ వాల్యూ. 2 seconds తర్వాత దాని వెలాసిటీ ఎంత? వి వాల్యూ. ఇవి రెండు ఫస్ట్ మనం కనుక్కుందాం. ఓకే, వి వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? వి ఈక్వల్స్ టు, హియర్ యూ హ్యావ్ యూ టీ, v equals to u minus gt. In case of an object which is projected vertically upwards, v equals to u entandi 50 minus g, it is 10 into 2, and v value 50 minus 20, 30 meters per second. ఓకే, అంటే ఇక్కడ v వాల్యూ వచ్చింది. ఇది క్లియర్? సరే, ఇప్పుడు ఎంత డిస్ప్లేస్ అయింది చూడండి. ఎస్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్? మళ్ళీ మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? వియు టీ ఉంది, కావాలంటే మనం ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 2as. సరే, అదే యూజ్ చేద్దాం. ఎస్ ఈక్వల్స్ టు వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ ఏ, దట్ ఈస్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు వి స్క్వేర్ అంటే ఎంత? 30 square. 30 square it is 900 minus u square 50 square it is 2500 by 2 into a అంటే g value ఎంత? 10, that is minus 1600 by 20 అంటే 80. సరే, ఎస్ నెగిటివ్ వచ్చింది, మైనస్ 80 meters అంటే రివర్స్ ఆర్డర్లో మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సరే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ 80 మీటర్స్లో ఉన్నప్పుడు సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ పైకి విసిరారు, అవునా? అంటే వాటి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత? 80 meters. చూసుకోండి,
S ఈక్వల్స్ టు ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ 80 meters. అండ్ ఇక్కడ రిలేటివ్ వెలాసిటీ కాన్సెప్ట్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ 80 మీటర్స్లో ఉన్నప్పుడు దాని వెలాసిటీ ఎంత చూడండి 30 meters per second. మరి సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది దానికి 30 meters per second ఉన్నప్పుడు సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్కి 50 meters per second. అవునా కదా? Yes, whenever objects are moving in the same direction, what is the relative velocity? Relative velocity is equals to the difference of the velocities. ఎట్లా అదేంటి అంటే చూడండి ట్రైన్లో ఇట్లా ఆపోజిట్గా ట్రైన్స్ ఎప్పుడైనా ఎక్కినప్పుడు ఆపోజిట్గా ట్రైన్స్ వెళ్తున్నాయి. రెండు ట్రైన్స్ ఆపోజిట్గా వెళ్ళినప్పుడు ఎదురుగా వేరే వాళ్ళు మన చుట్టాలే కూర్చున్నారు. మనకు తెలుసు ఆ ట్రైన్లో వస్తున్నారు, నేను ముందరే చెప్తున్నాను, ఆల్రెడీ వాళ్ళ ట్రైన్ పాస్ అవుతుందని మనకు తెలుసు. తెలిసినప్పుడు మనం వాళ్ళని చూడగలుగుతామా? ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటే రెండు ఎప్పుడైనా ట్రై చేయండి, అది చాలా కష్టం. అవునా కదా? అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తున్నప్పుడు రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ద వెలాసిటీస్. మరి సేమ్ డైరెక్షన్లో సరే ఇట్లా ట్రైన్ వచ్చింది, అటు నుంచి ఇంకోటి ఏదో సేమ్ ఇలా ట్రాక్లోకి కొంచెం ఒకటి స్పీడ్ ఒకటి స్లో వెళ్ళింది, వాళ్ళని మనం చూసి హాయ్ చెప్పచ్చు, కావాలంటే మన పార్సల్ ఇచ్చేసుకొని కూడా ఇచ్చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ డిపెండ్స్. అయితే ఇప్పుడు వెన్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ the relative velocity is equals to the difference of the velocities. అంటే వీటి రెండింటి రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఎంత 50 minus 30, that is 20 meters per second. సరే రిలేటివ్ వెలాసిటీ వచ్చింది, మనల్ని కనుక్కోమంటుంది ఏంటి చూడండి, at t equals to how much time, మనకి వాటి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ వచ్చింది, వాటి మధ్యలో ఉన్న రిలేటివ్ వెలాసిటీ వచ్చింది. మరి టైం ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై v రిలేటివ్ వేయండి, యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఆన్సర్ చేయండి, కామెంట్లో పెట్టండి, క్లాస్ నచ్చితే షేర్ చేయండి. ఓకేనా? ఈ PYQs అనేవి మనం ఎంత బాగా చేస్తే అంత పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది, ఇది మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఓకే, ఈ 8 PYQs న్యూమరికల్స్ మనం చేసాము, ఐ మీన్ ఇంటీజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. నెక్స్ట్ ఇంకో 8 ఇంటీజర్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాము. చేసిన తర్వాత ఇంకొక 2 సెషన్స్లో మనము MCQs కూడా చేస్తాము. అన్ని JEE మెయిన్స్ PYQs నేను చేయించేది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ లిజనింగ్ టు మీ. దిస్ ఈస్ సంతోష్ కుమార్ గుండవరపు signing off from Sims Academy. Take care. Bye bye.